మొలలతో బాధపడుతున్నారా? ఇక చింతించకండి. బంటారం బస్వరాజ్ ఆయుర్వేద చెట్టు మందు ఇచ్చి మీకు సంపూర్ణ విముక్తిని అందిస్తుంది. 3 రోజుల్లోనే ఫలితాలు కనిపిస్తాయి. ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు. రక్తం కారుట, వాపు, చీము మరియు అన్ని రకాల ఆర్షమొలల బాధలకు చెట్టు మందు ఇచ్చి చికిత్స చేయబడను. 100% ఫలితాలు గ్యారంటీ. ఆయుర్వేద చికిత్సలో ప్రకృతి సిద్ధమైన మూలికలతో తయారు చేసిన చెట్టు మందును ఉపయోగిస్తే మీ సమస్యకు శాశ్వతంగా పరిష్కారం దొరుకుతుంది. చెట్టు మందుకు సంప్రదించండి. బంటారం బస్వరాజ్. సెల్ నంబర్ 9505483375. చించోలి రోడ్, సెంట్ మార్క్స్ స్కూల్ దగ్గర, చెరువెంట ఈశ్వరుని గుడి రోడ్, తాండూర్, వికారాబాద్ జిల్లా. విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మ అర్థ కామ మోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం దైవ कतमे सम्मदेवता नमो नमः शिवजोरंगोराज्ञया प्रवर्तमानस्य आद्य ब्रह्मणः द्वितीयकादेशवराहकल्पे वैवस्वतन्त्रे कलियुगे पद्मपादे द्वितीये भरतवर्षे भरतखण्डे विनोददक्षिणविभागे कृष्णागोदावर्योः मध्यदेशे तेलङ्गानाराष्ट्रान्तर्गतास्मिन् ताण्डूरुपट्टणे श्री कतमे सम्मदेवता दिव्यचरणसन्निधोऽव्यवहारकतान्तरवालेन शालिवाहनश्री प्रभवादीषु दक्षिणविशिष्टाय अस्यां सुविद्धो अमावास्यां सुविद्धो श्रीदेवताभ्यो नमो नमः अस्यां सुविद्धो श्रीमान् श्रीप्रः गोत्रोद्भवस्यां मध्यगोत्रोद्भवस्यां वितनाग्रन्थस्य सर्वज्ञीं विष्णुमानाम्नीं रविनाग्रन्थस्य भटान्तीनाम्नीं गौरीवैनाम्निस्य विद्येशनाम्निस्य श्रीरामाम्निस्य देवीवैनाम्निस्य महाकुटुम्बानां सुपरिवाराणां श्रीगतमे सम्मदेवतायै नमो नमः अस्माकं सह कुटुम्बानां क्षेम धैर्य वीर्य विजय अभय आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं दैव प्रीत्यर्थं यथाशक्ति श्री कटमेशम्म देवता संपूर्ण अनुग्रह सिद्ध्यर्थं तस्य अर्चन पूजां च अहं करिष्ये इति संकल्प्य अस्मात् कालपादसन्निधौ निक्षिप्य श्री कटमेशम्म देवता नमो नमः आंजनेया नमस्करोमि वाक्देव्यै विद्महे विष्णुः ब्रह्मोदारं तच्चैदं मृगस्योः अग्निं वराजयज्ञोर्जिताद्धरण्यरोपमोसे प्रणुत्वं श्रीदेवतायै नमो नमः महादेवताभ्यो नमो नमः श्रीकटमेशम्मदेवतायै नमो नमः ओम यानि कानि च पापानि तस्मान् तरक्रोधानि पादानि तानि प्रणश्यन्ते प्रदक्षिणं पदे पदे पापोऽहं पापयमाहं पापात्मा वासम्भवः त्रायमान् वया देवा शरणागतवत्सलानि धा शरणागतत्वमेव तस्मात् काव्यभावेन रक्ष श्रीकटमेशम्मदेवताभ्यो नमो नमः अन्तपपादारविन्दयोः सुवर्णवेदोक्ता मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि मनःपूर्वकनमस्काराणि समर्पयामि श्रीकटमेशम्मदेवता कृपाकटाक्षसिद्धिरस्तु आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु तथास्तु सम्मदेवतायै नमो नमः अस्यां शुभविशेषविशिष्टायां अस्यां श्रुतिदोषयमानस्यां पुनः श्रीमान् श्रीवरः सूत्रोद्भवस्यां सः పేర్లు అనుకోండి
యజమానస్యాం నామధేయస్యాం మీ యొక్క భార్యల పేరు అనుకోండి ధర్మపత్ని సమేతస్యాం श्री घटमे संदेवताभ्यो नमो नमः चन्द्रयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीं नमस्तेव वनिता लोकैकदीपां श्री घटमे संदेवताभ्यो नमो नमः भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि अमृतमस्तु ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ ज्ञानाय स्वाहा ॐ दानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ब्रह्मणे नमः देवदेवगवाय ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम प्राणाय स्वाहा ॐ वाणाय स्वाहा ॐ ज्ञानाय स्वाहा ॐ दानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ब्रह्मणे नमः स्वभाववृक्षायां तथा आसमनीयानि समर्पयामि देवतायै नमो नमः श्री नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु भेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ॐ तद्ब्रह्मा ॐ तद्वायुः ॐ तदात्मा ॐ तत्सत्यम् ॐ तत्सर्वम् ॐ तत्पुरो नमः अन्तःस्थितिभूतेषु गुहायां विश्वमूर्तिषु त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कारस्त्वं इन्द्रस्त्वं रुद्रस्त्वं विष्णुत्वं ब्रह्मत्वं प्रजापतिः वन्दनापो ज्योतिरसो मृतं ब्रह्मभूर्भुवस्तु परोम् ईशानस्तर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवोमि अस्तु सुधा शिवों श्रीकटमे सम्मदेवतायै नमो नमः आनंद नीराजनं सुंदरखयामि नीराजनानन्दर शुद्धा आचमनीयानि समर्पयामि नमस्कार गणेश को सांबर सांबर అన్నా ఇక్కడ చూడు అన్నా నువ్వు కట్టమంటూ లాస్ట్ మూమెంట్ సాంబార్ ఇక్కడ మరి ప్రభు बोलो ఇక్కడ మరి अच्छा बोलो मंदिर ఈరోజు అమావాస్య రోజు ఆదర్శ్ నగర్ పాతకుంట యందు ప్రతి నెలలాగే అమావాస్య రోజు అన్నదానం జరుపుకోవడం జరుగుతుంది. ఇందుకు విచ్చేసిన పెద్దలకు నమస్కారాలు, అట్లనే ఇక్కడ వచ్చిన భక్తులందరికీ కూడా నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ దినదినం ప్రతిదినమై అన్నట్లు అభివృద్ధి చెందుతుంది ఆలయము. కాబట్టి ప్రతి అమావాస్యకు అన్నదానం జరుపుకుంటామని మీ అందరి ముందు వేడుకుంటూ ముగిస్తున్నాను. ఈరోజు తాండూరు పట్టణంలోని ఆదర్శ నగర్లో నిలిచిన కట్టమైసమ్మ అమ్మవారి ఈరోజు అమావాస్య నాడు, ఎందుకంటే దాదాపుగా మన ఆషాఢ మాసం ఒక నెల రోజులు ప్రతి భవానీ మాత గుడి, మైసమ్మ గుడి, పోచమ్మ గుడి, మరి పేర్లు వేరే వేరు ఉన్నా కానీ బోనాలు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తంలో కూడా ఆషాఢ మాసంలో కూడా బోనాలు పెద్ద ఎత్తున మనం జరుపుకున్నాము. మరి అదేవిధంగా మొన్న కూడా మన కట్టమైసమ్మ దగ్గర మరి కని విని రీతిలో కూడా మరి మన ఒక గుడి అధ్యక్షుడు నరేశన్న గారు మరి ప్రతి అమాసకు ప్రకాష్ అన్న అన్నదానం చేస్తుంటారు. మా మిత్రుడు అంజయ్య గారు,
మరి మన అన్న నాయక్ సాబ్ అందరూ కూడా కట్టమైసమ్మ దీవెనతో అందరూ కూడా సుఖ సంతోషాలు ఉండాలి. మరి ఈ రోజు నుంచి మరి ఏదైతే ఆషాఢ మాసం ముగింపు అమావాస్య ఈరోజు ముగింపు కాబట్టి రేపు నుంచి మరి మన హిందూ బంధువులందరూ కూడా చాలా మంది పవిత్రంగా శ్రావణ మాసం అంటే ఇప్పుడు రేపు నుంచి శ్రావణ మాసం స్టార్ట్ కాబట్టి మరి మన హిందువులు కూడా అందరూ ప్రతి ఇంట్లో కూడా శుభ్రం పంచుకొని దాదాపుగా ఒక 1 month వరకు ఎవరు కూడా మరి మటన్ కానీ చికెన్ కానీ ఫిష్ కానీ రొయ్యలు కానీ ఏమీ తినకుండా మరి పవిత్రంగా ఒక 4 రోజులు గడుపుతారు కాబట్టి మరి ఇప్పటికే ఆషాఢం ముగింది, శ్రావణం స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి మరి ఈ శ్రావణంలో కూడా చాలా పవిత్రంగా మనం భావించుకుంటాము. మరి గతంలో కూడా ఏ రకంగా అయితే అమావాస్య నాడు మరి ప్రకాష్ గారు ప్రతి అమావాస్యకు మరి ఆయన అన్నదానం చేస్తారు కాబట్టి వారు వారి కుటుంబాలకు అందరూ కూడా మరి కట్టమైసమ్మ అమ్మవారు మరి కృప మరి అమ్మవారి దయతోనే వారు అందరూ బాగుండాలి. వాళ్ళతో పాటు కూడా మరి ఎవరైతే భక్తులు వస్తారో మరి కట్టమైసమ్మ అమ్మవారికి భక్తులు వస్తారో వాళ్ళు కూడా అందరూ కూడా సుఖ సంతోషాలు మరి ఈ యొక్క మన శ్రావణ మాసం అందరం కూడా సుఖ సంతోషం జరుపుకోవాలని కోరుకుంటూ మన ఒక హిందూ బంధువులకు మరి ప్రతిరోజు మనము ఈ శ్రావణ మాసం లోపల ఏదో ఒక గుడికి పోవాలి. మరి ఎక్కడ కూడా మనకు ఈ గుడి లోపల దీపాలు కానీ మరి ఆంజనేయం గుడి కాడ భజనలు కానీ మనం ఈ నెల మొత్తం చేస్తున్నాం కాబట్టి ప్రతి గ్రామం లోపల మరి ఏదైతే గతం లోపల మరి శ్రావణ మాసంలో ఎందుకు భజన చేస్తుంటే గతం లోపల గత్తరు వచ్చేవాళ్ళు. ఆ గత్తరు నుంచి చాలా మంది చనిపోయినందుకు మరి ఆ రోజు మరి అందరూ కూడా ఏం చేసినంటే ఈ ఒక 4 రోజులు మాత్రం ఎలాంటి మరి మటన్ కానీ తినొద్దని మరి ఆ గతం లోపల కూడా మరి ఇంటి ముందులో మనము ఆలికి వేసేవాళ్ళం, నీళ్ళతోని పెద్దతోని వేసేవాళ్ళం ఎలాంటి పురుగు రాకుండా. కానీ ఆ రకంగా ఇప్పుడు మాత్రము ఈ 4 రోజులు మాత్రం మనం అందరం కూడా మరి ఈ యొక్క ఆషాఢవాసం ముగింపు శ్రావణవాసం ప్రారంభం కాబట్టి ఈ యొక్క శ్రావణవాసంకు మనం అందరం కూడా మరి సుఖ సంతోషం జరుపుకుంటూ మరి రాబోయే రోజుల్లో కూడా మరి కట్టమైసమ్మ దేవస్థానం అమ్మవారి దయ అందరూ కూడా కలగాలని కోరుకుంటూ జై హింద్, జై కట్టమైసమ్మ.